जुगो जुग अटल बाणी के बोहित चवर तखत छत्र दे मालिक पातशाहां दे पातशाह सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन गोद विच जुड़ मिल बैठे वड भागी सत संगी जनो आप वड भागे हो जो हर रोज की तरह गुर इतिहास की कथा श्रवण करने वास्ते सतगुरां दी पावन गोद विच जुड़ मिल बैठे हो। आप जी ने इस तो पहले प्रसंग दे विच श्रवण कीता है। सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह जिस वेले अपने पुत्रां नूं नाल लैके बाबा श्री चंद जी नूं मिले ते बाबा श्री चंद जी ने बचन कीते सन, पुरखा किन्ने पुत्र ने। सतगुरु जी ने दसिया कि एक परलोक गमन कर गया है, चार तुहाडे सामने बैठे तुहाडे दर्शन करदे ने। ते बचन कीते बाबा श्री चंद ने कहन लगे कि सानू केड़ा पुत्र देंदे हो, साडे वास्ते केड़ा रखे। ते सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह ने बाबा गुरदित्ता जी की बांह पकड़ाउणी कीती। उस वेले बाबा श्री चंद जी इन्ने खुश होए, इन्ने प्रसन्न होए, जिहड़ी सीस दे उत्ते टोपी सी उतार के बाबा गुरदित्ता जी दे सीस ते रख दित्ती ते बचन कीते। कहन लगे कि ये निमरता करके सारियां बख्शिशां सतगुरु साहिब श्री गुरु नानक देव जी पातशाह दे घर दियां तुसीं पहलों ही प्राप्त कर लियां, बस ये टोपी साडे कोल बाकी बची सी, ये भी असीं तुहानूं दे दित्ती। ते वो टोपी दे विच बड़ियां बख्शिशां बड़ियां रहमतां सन, जिहड़ी टोपी बख्शनी कीती। कुछ समा सतगुरु जी इत्थे बतीत कीता, इत्थों वापस अंमृतसर की धरती ते आए ने। ते सतगुरु जी ने बाबा गुरदित्ता जी नूं उस वेले ये गल कहनी कीती कि गुरदित्ता जी तुसीं एक वखरा नगर वसाउणा करो, सतलुज दरिया के नज़दीक जाके पहाड़ां के नज़दीक एक नगर वसाउणा करो। उस वेले बाबा गुरदित्ता जी ने पुछना कीता कि सतगुरु जी ये जिहड़े तुसीं बचन करदे हो क्यों करदे हो। ते उस वेले फिर सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह ने, जो सतगुरु साहिब श्री गुरु नानक देव जी पातशाह पीर बुढ़न शाह नूं मिले सन, उहदे बारे जिक्र करना कीता। फिर दसिया कि किवें सतगुरु साहिब श्री गुरु नानक देव जी पातशाह भाई बाला ते भाई मरदाना जदों पीर बुढ़न शाह नूं मिले ते कहंदे फिर उस वेले पीर बुढ़न शाह ने जानिया कोई संत ने, कोई महात्मा ने, ये मेरे घर चल के आए ने, मैं इन्हां दी सेवा करनी करा। ये सतगुरु जी नूं दुध पिआउण वास्ते लेके आया सी। ते सतगुरु साहिब श्री गुरु नानक देव जी पातशाह ने इन्हूं पुछया सी कि पीर जी जिस वास्ते ये सारा कुछ करदे हो उहदी प्राप्ति हो गई है। ते पीर जी कहन लगे कि मैं ते बड़े समय तो उड़ीकदा सी, मैनूं कुछ समझ नहीं सी पैंदी। ते उस वेले जदों सतगुरु जी तो पुछया कि तुसीं कौन हो, ते उस वेले भाई मरदाना जी ने दसना कीता कि जगत दे गुरु सतगुरु साहिब श्री गुरु नानक देव जी पातशाह जो जीवां दा उद्धार करन वास्ते, जीवां दी कल्याण करन वास्ते आए ने। ते कहंदे फिर पीर बुढ़न शाह ने सतगुरु जी दे चरणां ते नमस्कार कीती। सतगुरु जी ने इन्हूं वाहिगुरू मंत्र जपण दा उपदेश दिता ते इहदे नाल बचन कीते
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਕਰ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਮਤਾ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਛੱਡ ਦੇ। ਇਹ ਮਮਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਮਮਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਮਤਾ ਛੱਡਣੀ ਕਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 6ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਮੰਗਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ਦੁੱਧ ਮੰਗਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਕੀਰਤਪੁਰ ਨਗਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਸੋ ਪਾਵਨ ਜਸ ਸਰਵਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। चौपाई जथा रचे पुर बड़े हमारे, तिम तुम रचो अपन पुर पारे। ते सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह ने बाबा गुरदित्ता जी नूं ये गल कहनी कीती कि जिवें वड्डे सतगुरां ने नगरां दी रचना कीती, इसे तरह गुरदित्ता जी तुसीं भी अपना एक वखरा नगर जिहड़ा है उहदी रचना करनी करो। हमरे होवत ही रच लीजै, केतक बास सपन तै कीजै। ते सतगुरु जी ने बचन कीते कि साडे संसार दे विच रहंदियां नगर वसाउणा कर ते उत्थे जाके अपना वासा करना कर। उस नगर दे विच जाके गुरदित्ता जी तुसीं वसना करो। पुन तो संतत गादी ले, बसै काल चिर सहत सने। ते सतगुरु जी ने बचन कीते। सतगुरु जी कहन लगे गुरदित्ता जी तेरी संतान जिहड़ी ओ गुरता गद्दी दी मालक बनेगी ते बहुत समा तेरी संतान इत्थे कीरतपुर नगर दे विच वसना करेगी। इस कारज हित गमन करीजै, अब शुभ समो नगर रच लीजै। ते सतगुरु जी ने बचन कीते, कहंदे कि इस कारज दे लई तुसीं उत्थे कीरतपुर नगर जाके वसाउणा करो ते उत्थे जाके अपना वासा जिहड़ा है ओह करना करो। सुन गुरदित्ता सुन बिद सारी, हरखत तुरत करी तब त्यारी। ते जिस वेले बाबा गुरदित्ता जी ने सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह दे बचन सुने, मन दे विच बड़ा आनंद बड़ी खुशी प्रगट होई कि मेरी संतान नूं गुरता गद्दी दी दात प्राप्त होवेगी। ते बाबा गुरदित्ता जी ने इत्थों ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਧੰਨ ਗਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਲੀਨ, ਤੀਨ ਮਾਤ ਕੋ ਬੰਧਨ ਕੀਨ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਆਦਿਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲਏ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਪੁਨ ਦਰਬਾਰ ਪਰਕਰਮਾ ਫਿਰ ਕੇ, ਹਾਥ ਜੋੜਿਆ ਬਿਬੰਧਨ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹਰਮੰਦਰ ਦੀਆਂ ਪਰਕਰਮਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਚੜ ਗਮਨਿਓ ਸਭ ਸ਼ਸਤਰ ਲਗਾਏ, 29 ਸਿਅੰਦਨ ਚੜੀ ਚਲਾਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਚੜ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤੇ 29 ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ रथ दे उत्ते असवारी करनी कीती। तीर मल कोली ने गोद, अधिक दुलारत करे प्रमोद। उस वेले धीर मल जिहड़े सन ओ गोदी दे विच सन ते अपनी गोदी दे विच लैना कीता धीर मल नूं 29 जी ने
ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਗਰ ਵਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਤੀਨ ਨਿਸਾ ਬਸ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਏ, ਸੰਗ ਮਸੰਦ ਦਾ ਸਮੁਦਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਸਨ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੁਛ ਮਸੰਦ ਤੇ ਕੁਛ ਸੇਵਕ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਮਸੰਦ ਤੇ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭੇਜਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਡੇਰਾ ਕੀਨ ਸੈਲ ਕੇ ਤੀਰ, ਤੰਬੂ ਤਾਨ ਫਿਰੇ ਬਰਬੀਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪਹਾੜ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਤੰਬੂ ਲਗਾਇਆ। ਤੰਬੂ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਵਾਸਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਦੋਏ ਦਿਵਸ ਪਰ ਮੁਦਤ ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਪੁਰਹਿਤ ਖੋਜੈ ਥਾਨ ਨਿਹਾਰੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਕੀਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੋਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਵਸਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਥਾਂ ਵੇਖਣਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਵਸਾਈਏ। ਇਹ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉੱਪਰ ਪਰਬਤ ਕੇ ਤਬ ਗਏ, ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਬਿਲੋਕਤ ਪਏ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ? ਉੱਥੇ ਪੀਰ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਬਚ ਸਿਮਰਤ ਸੋਈ, ਗੁਰ ਸੁਤਾਏ ਦੁਗਦ ਲੈ ਜੋਈ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਪੀਰ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਨ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੁਪੁੱਤਰ ਆਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਕਰੇਗਾ। ਬਿਰਦ ਮਹਾ ਤਨ ਕਉ ਤਬ ਤਿਆਗੋ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਅਨੁਰਾਗੋ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਸਾ ਸੀ। ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੜਾ ਜਰਜਰਾ ਸੀ, ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਨ ਪੀਰ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਘੋਰੇ ਪਰ ਹੋਏ ਕੈ ਸਵਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਚੜੇ ਪਹਾੜ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੀਰ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਕੁਛਕ ਪਰੇ ਕਾਨਨ ਕੋ ਹੇਰਾ, ਅਜਾ ਚਰਾਵਤ ਸ਼ੇਰ ਬਡੇਰਾ। ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਕੋ ਪਹਾੜਾਂ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਨੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਚਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਬਹਾਦਰ ਸੀ, ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਸ਼ੇਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਰਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਪਰੇ ਤਬ ਬੈਸਾ, ਤਪ ਮੂਰਤ ਧਾਰੀ ਹੋਏ ਜੈਸਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤਪ ਦੀ ਮੂਰਤ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਰਮ ਬ੍ਰਿਧ ਜਰਜਰੀ ਸਰੀਰ, ਵਿਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਕੈ ਧੀਰ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਜਰਜਰ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੀਰ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਠੋ ਸੰਤ ਜੀ ਪੈ ਮੁਝ ਦੀਜੈ, ਗੁਰ ਸੁਤਾ ਹਉ ਛੁਦਤ ਲਖ ਲੀਜੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੀਰ ਜੀ ਉਠੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੁਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਬਾਣੀ ਸੁਨਤ ਆਨੰਦ ਬਿਲੰਦੇ, ਉਠ ਤੋਰਨ ਹੀ ਜੁਗ ਪਦ ਬੰਦੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਨਾ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੀ, ਤੇ ਪੀਰ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਨ।
ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਉਡੀਕਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਦੋਂ ਛੇਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁੱਧ ਮੰਗਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲੇ, ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਗਹਿਰ ਕਾਬ ਕੋ ਤਰੇ ਉਤਾਰੇ, ਬੈਠਾ ਰੇ ਤ੍ਰਿਣ ਛਿਤ ਕੁਛ ਡਾਰੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਕਾਬ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ, ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਾਰਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਆਨ ਜਾਗੋ ਦੁਗਧ ਪਿਲਾਇਓ, ਪੂਰਬ ਕੋ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਭ ਗਾਇਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੋ ਕੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਬਲਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਪੀਰ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਚਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਸੁਨ ਕਰ ਕਯੋ, ਨਗਰ ਬਸਾਵਨ ਕੋ ਹਮ ਚਯੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਪੀਰ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਾਂ ਰਚੇ ਸੋ ਦਿਓ ਬਤਾਈ, ਪੁੱਛਿਆ ਗਲ ਸੁਧ ਕਹੋ 부ਝਾਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੋ ਪਹਿਲੀ ਸੁਧ, ਪਹਿਲਾ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ, ਕਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਵਸਾਉਣਾ ਕਰੀਏ, ਕਿੱਥੇ ਨਗਰ ਵਸਾਈਏ, ਕਿੱਥੇ ਨਗਰ ਵਸੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਪੀਰ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੇ ਮੇਲਿਆ ਹੈ, ਚਿਰੰਕਾਰ ਤਪ ਤਪਤ ਰਹੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਲੀ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਪ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ ਕਿ ਨਗਰ ਕਿੱਥੇ ਵਸਾਉਣਾ ਕਰੀਏ। ਸੁਨ ਬੋਲਿਓ ਤਾਂ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਯੋ ਸਕਲ ਤੁਮ ਪਾਹੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੀਰ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿਣੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਕੀਤਾ। ਕੁਛ ਕਹਾ ਮੋਤੇ ਸੁਨ ਲੀਜੈ, ਇਸ ਗਿਰ ਨਿਕਟ ਨਗਰ ਕੋ ਕੀਜੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਪੀਰ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜ ਹੈ, ਇਸ ਪਹਾੜ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਨਗਰ ਹੈ ਉਹ ਵਸਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਇਹਾ ਨਿਵਾਸ ਤੁਮਾਰੋ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਸੰਗ ਆਏ ਸਭ ਕੋਏ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸਣਗੇ। ਕਰ ਸੰਗਰਾਮ ਪਹੁੰਚੇ ਇਹਾ, ਹੋਏ ਤੁਰਕ ਸੰਘਾਰਨ ਮਹਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੰਗ ਕਰਕੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਗਰਾਮ ਕਰਕੇ, ਜੰਗ ਕਰਕੇ, ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਾਸਾ ਕਰਨਾ ਕਰਨਗੇ। ਤਨ ਤਜ ਗੁਰ ਪਰਲੋਕ ਪਧਾਰੈ, ਤੁਮਰੋ ਸੁਤਬੋ ਸੁਜਸ ਬਿਥਾਰੈ। ਤੇ ਪੀਰ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪਰਲੋਕ ਗਮਨ ਕਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਪੁਰ ਮੈਂ ਬਸੈਂਗੇ ਚਿਰਕਾਲ, ਸਿੱਖੀ ਕੋ ਬਿਸਤਰ ਹੈ ਵਿਸਾਲ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਵਸਣਗੇ, ਤੇਰੀ ਔਲਾਦ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਵਸੇਗੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਬਚ ਸਿਮਰਨ ਧਰੋ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੀਰ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਸਿਮਰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਯਾਦ ਕਰਦਾ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 6ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਰਵੇਂਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ। ਗੁਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੀਨ ਕਮਾਈ, ਨਿਕਟ ਪਹੁੰਚੋ ਚਰਨ ਮਨਾਈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਮ ਕਹਿ ਰਿਓ ਮੌਨ ਕੋ ਠਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਦਿੱਤੇ ਸੁਨ ਸਭ ਕਾਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀਰ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਪੀਰ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨੇ ਕੀਤੇ। ਉਤਰੇ ਗਿਰਤੇ ਤਬ ਚਲ ਆਏ, ਲਗੇ ਬਿਲੋਕਨ ਥਾਨ ਸੁਹਾਏ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਉਤਰਦੇ ਨੇ, ਉਤਰ ਕੇ ਆ ਕੇ ਥਾਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਵਸਾਉਣਾ ਕਰੀਏ, ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਨਗਰ ਵਸੇਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਗਰ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਕਾਰੀਗਰ ਮਜੂਰ ਬੁਲਵਾਏ, ਸਤਨਾਮ ਕਹਿ ਗੁਰੂ ਮਨਾਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਾਰੀਗਰ ਬੁਲਾਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਂਟਿਓ ਸਭ ਮੈਂ ਬਹੁ ਮਿਸ਼ਟਾਨ, ਟੱਕ ਲਗਾਇਓ ਆਪਣੇ ਪਾਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿੱਠਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵਰਤਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਨਗਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣੀ ਕੀਤੀ, ਨਗਰ ਦਾ ਟੱਕ ਲਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਰਚਨ ਲਗੇ ਕਾਰੀਗਰ ਕਨੇ, ਸੁੰਦਰ ਮੰਦਿਰ ਬਾਬਿਦ ਚਿਨੇ। ਤੇ ਕਾਰੀਗਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁੰਦਰ ਮੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜੈ ਕਹਤੇ ਗਨ ਲੋਕ ਬਸਾਏ, ਗੁਰਪੁਰ ਜਾਨ ਪਏ ਸਮੁਦਾਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਨ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਸਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਗਰ ਜਾਣ ਕੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਭ ਸੁਖ ਦੇ ਕੇ, ਨਰ ਸਕੇਲ ਕਰ ਤਹਾਂ ਬਸੈ ਕੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਸਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਦੇਣੇ ਕੀਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਆਦਿ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ। ਬਸੇ ਆਪ ਹੀ ਬਹੁ ਸੁਖ ਪਾਏ, ਸਭ ਕੀ ਸੁਧ ਸੰਭਾਰ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਚਿਤ ਲਾ ਕੇ, ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਧਰੇ ਗਰਭ ਨਤੀ ਬੜ ਭਾਗਨ, ਬਸੈ ਸਦਾ ਪਤ ਕੀ ਅਨੁਰਾਗਨ। ਜੋ ਨਤੀ ਜੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਨਤੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਪਤਮੇ ਸਪਰਸੂਤ, ਭਦਤ ਚੰਦ ਸਮ ਗਰਭ ਸਪੂਤ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੀ ਕਿ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਸੀ। ਦੋਹਰਾ ਧਾਰਿਓ ਗਰਭ ਸਪੁੱਤਰ ਕੋ, ਬਦਿਓ ਸਵਦਕ ਆਨੰਦ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਨਤੀ ਜੀ ਨੇ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ, ਬੜਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ, 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਚਿਤ ਵਿਖੈ, ਚਿਤ ਵਿਓ ਅਬ ਹੋਏ ਆਨੰਦ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਚਿਤਵਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੌਪਈ ਇਸ ਨਮਿਤ ਕਰ ਨਗਰ ਬਸਾਇਓ, ਗੁਰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਨਾਮ ਅਲਾਇਓ। ਇਸ ਨਿਮਿਤ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਤੇ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਕੀਰਤਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਮਨ ਮੈਂ ਅਹੀ ਮਨੋਰਥ ਰਾਖਾ, ਇਸੇ ਪੁੱਤਰ ਹਿਤ ਰਚਪੁਰ ਕਾਂਖਾ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਮਨੋਰਥ ਸੀ
ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਕੀਨ ਸੀ, ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਹ ਨਗਰ ਵਸਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਸੁਖ ਕੇ ਸਹਿਤ ਬਸੇ ਦਿਨ ਟਾਰੇ, ਖਿਲਾ ਖੇਰ ਹੋਏ ਅਸਵਾਰੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੁਪਟ ਸੰਗ ਚੜ ਵਿਚਰੈ ਬਾਹਰ, ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਬਸਿਓ ਨਗਰ ਭਾ ਜ਼ਾਹਰ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਦਿਨ ਇਹ ਨਗਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵਸਦਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਗਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕੁਝ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆਦਿ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਗਾਥਾ, ਸੁਨੋ ਸੰਤ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸਾਥਾ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਥਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚੋਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੁਪਟਨ ਬ੍ਰਿੰਦ ਸਕੇਲਨ ਕਰੈ, ਆਯੁਧ ਵਿਦਿਆ ਮੈਂ ਹਿਤ ਧਰੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚੋਰੈ ਬੰਤ ਫੰਗਨ ਭਰ ਭਰ, ਹੱਥੈ ਨਿਸ਼ਾਨੋ ਆਗੇ ਧਰ ਧਰ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੂਰਮਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਬੂ ਆਖੇਰ ਬਿਰਤ ਕੋ ਕਰੈ, ਮ੍ਰਿਗਨ ਉਧਾਰੈ ਪ੍ਰਾਨ ਜੇ ਹਰੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਿਰਗ ਆਦਿਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਚੌਂਦਿਸ਼ ਤੇ ਆਵੈ, ਮਨ ਬਾਂਛਤ ਗੁਰ ਤੇ ਬਰ ਪਾਵੈ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚਾਰ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੋ ਜੀ ਇੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੀਰਤ ਕਿਦੋ ਮਾਲਤੀ ਫੁੱਲੀ, ਪੰਕਤ ਕਿਦੋ ਮਰਾਲਨ ਭੁੱਲੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਮਾਲਤੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੰਸ ਆਦਿਕ ਬੜੇ ਉਜਲੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋਧਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾ ਉਪਕਾਰੀ, ਹਿਰਦੈ ਗਿਆਨ ਘਨ ਸਦ ਇਕ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਸਭ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਨ ਸਗਲ ਜਹਾਨ, ਤੁਰਤ ਸਹਾਇਕ ਹੋਏ ਸੁਖਦਾਨ। ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸਹਾਇਕ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਨੇਕ ਕਾਮਨਾ ਹਲਤ ਮਜਾਰੀ, ਪੁਰਵੈ ਸਿੱਖਨ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਰੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਲਤ ਬਿਖੈ ਨਿਜ ਸੇਵਕ ਸਾਰੇ, ਜਮ ਪੀਰਾ ਤੇ ਲੇਤ ਉਬਾਰੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਸੇਵਕਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੰਮਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੰਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਾਣੈ ਜਗ ਮੈਂ ਪੀਰ ਅਨੇਕ, ਗੁਰ ਬੜ ਸਮਰੱਥ ਜਲਦ ਬਬੇਕ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਨੇ
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਸਭ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸਿੱਧ ਤਪੇ ਪੰਡਤ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ, ਪ੍ਰਭ ਮਾਰਗ ਕੇ ਜੇ ਹਿਤਕਾਰੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਨੇ, ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਮਹੰਤ ਨੇ। ਨਾਨਾ ਬਿਦ ਜੇ ਸ਼ਕਤ ਤਰਈਆ, ਸਭ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਚਾਹਤ ਸਹਈਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪੀਰ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਧਿਆਨ ਧਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਪੀਰ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਜਤੀ ਤਪੀ ਸਤੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਕਰਨ। ਸ਼ਰਨੀ ਪਰਿਓ ਆਨ ਕਰ ਜਾਓ, ਦੋ ਲੋਕਨ ਸੁਖ ਪਾਵਤ ਸੋ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹੋ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਇਹੋ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਖ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਛਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਬਖਸ਼ੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਅਨੇਕ, ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਦੀਨ ਬਬੇਕ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਅਨੇਕਾਂ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਅਨੇਕਾਂ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਤੇ ਗਿਆਨ ਜੇ ਲਹੇ, ਇਨੋ ਵਿਖੇ ਜੀਵਤ ਜੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਆਵੈ ਗੁਰ ਕੇ ਦਰਬਾਰ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸ ਲਹੈ ਸੁਖ ਸਾਰ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਦੇ। ਪਾਵਨ ਜਸ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਜਾਣ ਕੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗ ਨੇ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ